आज आपां बादशाह दरवेश अंमृत के दाते सरबंस दानी पंथ दे वाली दसमेश पिता धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउण वास्ते इकत्तर होए आ। उन्हां दा जीवन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਰਾ ਤੁੱਛ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ लगभग 42 साल की उम्र विच जो महान कारज सिरे चढ़ाए, जो सच दा मार्ग सिखां नूं समुचे संसार नूं जो उन्होंने सच दा मार्ग दिखाया, आपां उन्हां दे जीवन नूं वाचण दा यतन करना है। सब तो पहला आपां इस गल नूं विचार लईए कि कलगीधर पातशाह जी दा जन्म धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे घर उन्हां दे विआह तो 33 साल बाद होया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा विआह 1633 विच हुंदा है ते कलगीधर पातशाह जी अवतार धारदे ने उन्हां दे घर दसंबर महीने 1666 विच। 33 साल बाद कलगीधर पातशाह जी दा आगमन हुंदा है गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे घर। गुरु तेग बहादुर महाराज हुण आसाम की धरती ते प्रचार प्रसार करन वास्ते गए हुए ने। उत्थे उन्हां नूं सुनेहा मिलदा भी तुहाडे घर बालक ने जन्म लिया है। देखो धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जिगरा, इन्ने लंबे अरसे बाद पुत्र का जन्म हुंदा है। सुनेहा मिलदा है जे अजकल आपां दुनियावी तौर ते गल करिए, कौन नहीं चाहेगा भी इहो जिहा मौका होवे भी अपने परिवार कोल पहुंचिया जाए, पर गुरु तेग बहादुर महाराज उत्थों हुक्मनामा भेजदे ने मामा किरपाल चंद नूं भी बच्चे दा नाम गोबिंद राय रखिया जाए, इन्हां दी देखभाल विच किसी भी गल दी कोई कुताही ना वरती जाए। हुण गोबिंद राय नाम रख दिता गया। हुण जदों जन्म होया यह सुभावक सी। माता गुजर कौर जी दे जिहड़ा पहला पेका अस्थान सी वो है अंबाली जिले विच पिंड लखनौरा। उहदे तो बाद लाल चंद जी अपने एक पुत्र दे नाल करतारपुर साहिब चले गए। हुण सुनेहा पुज्जिया भी तुहाडे बेटी दे घर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सुनेहा जदों पिंड लखनौरे विखे पहुंचदा है, इत्थे बहुत रब्बी रूह रब दे रंगे विच रब दे रंग विच रंगी हुई रूह साईं भिखण सा रहिंदे ने। जदों उन्हां नूं पता लगा भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे घर पुत्र दा जन्म होया है, हरगोबिंद पातशाह जी दे घर उन्हां दा पोतरा गुरु अर्जन देव महाराज जी दा पढ़ पोतरा भी वो किहो जी रब्बी रूह होवेगी भी जाके दर्शन किते जाण। क्योंकि सुनेहा मिलदा है भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे घर पुत्र दा जन्म होया है, हरगोबिंद साहिब जी दा पोतरा गुरु अर्जन देव महाराज जी दा पढ़ पोतरा। हुण जिथे रोज नवाज पश्चिम वाले पासे मूँह करके अदा करया करदे सन, क्योंकि मुसलमान वीर हिंदुस्तान की धरती के मुताबिक जिहड़ा मक्का मदीना पश्चिम वाले पासे है, वो उधर मूँह करके नमाज अदा करता है। कहण तो भाव दुनिया के किसी भी कोने ते मुसलमान वीर जे वसदा है वो हमेशा अपना मूँह मक्के वल करके ही नमाज अदा करता है। पर अज नमाज पूर्व वाले पासे मूँह करके जदों अदा की, हुण उन्हां दे चेलियां अनुयायियां ने पुछ लिया भी तुहाडे वर्गा पहुंचिया फकीर इन्नी वड्डी गलती किवें कर सकदा है। उदों साई भिखण साह जी ने आखिया भी अज मैनू एहसास होया भी खुद खुदा परमात्मा अवतार धार के पटने की धरती ते आया है। हुण इत्थों ही आखदे ने अपने अनुयायियों नूं लैके तुर पे ने पटना साहिब की धरती वल ते नाल दो कुजियां लईआं।
ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਕੁਜੀਆਂ ਜਦ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਨੁਯਾਈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਈ ਭੀਖਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਕੁਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਖਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਕੱਢਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕੰਗਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਢਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਗਣ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਗਣ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਕੰਗਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੰਗਣ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਨਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਣਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਗਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਗਣ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੜੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੱਥ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੜੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੰਚਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੀ ਭੁੱਲ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਉਲਾਂਭਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਨਵਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਾਂਭਾ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੀਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਬਰਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਝੁਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ, ਮ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਤੂੰ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜੇ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜੇ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਸ ਕੇਵਲ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਸਿਵਦੱਤ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਡਤ ਸਿਵਦੱਤ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਸੋਈ ਦੇਵਦਾ, ਹਰ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦਾਇਕ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ? ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛਾਉਂਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਣਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਤੁਰ ਗਏ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਬਾਂਧ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਮੰਗ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਗੋਦਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।
ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਂਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂਗੀ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਕੁਝ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀ 2 ਕਰੋਂਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਖੋਵਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਚੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੁਖੀ ਵਿਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਜ਼ੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਵੱਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਾਕਾਰ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਆਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਬਲੀਦਾਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਅਣਖ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਹੰਝੂ ਨਾ ਕੇਰਿਆ, ਨਾ ਡੋਲੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਡੋਲੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਨਾ ਵਹੇ, ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਜੜ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਚਾਂਦੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੋਕ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਏ, ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਕੇਵਲ 1.5 ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1.5 ਸੰਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੋ, ਉਡੀਕ ਲੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਖਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਖ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਦੇਣੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕਲਗੀ ਲਾਈ। ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਰਨੈਲ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਤਿਆਗੀ, ਭਗਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਕਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਖਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਚੇਲਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੀਮ ਚੰਦ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 7 ਫੁਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਬੰਨੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੱਕਰ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਭਰਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲਹੂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਫੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਝੰਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਾਚੀ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਲੀ ਹਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਉਧਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤਫੇਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਮੁੜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਾਵਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਤ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ, ਪਰ ਕਿਲਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਵੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਪਾਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੰਡ ਝੱਖੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।
ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੌਂਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਵੀ ਖਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭੂਆ ਉਮਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੱਭਦੀ ਲਭਾਉਂਦੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਆਖਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਖਲਵਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ। ਇਹ ਬੋਲ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਨਿਕਾਹ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਲਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਉਮਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੋਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੂਆ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਆਖੇ ਸਨ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਥੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਖਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਪਿਤਾ ਜੀ फिर की होया? नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, अगर जीता गया तो जीता वापस नहीं आऊंगा। आप गुरु साहब ने उस कच्ची हवेली सी गारे दी कंधा, बुद्धि चंद दी हवेली जिन्हों आपां चमकौर दी गढ़ी आखदे हां, आप दरवाजा खोलिया, सतगुरु जी मोंटी ते पहुंचे, तीरां दी बरखा कीती। हुण कदों तक मुकाबला करदे? 10 लाख फौज सी। दुश्मन ने पहचान लिया कलगी वेख के ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा पुत्तर है, हरेक इनाम पाउणा चाहुंदा सी। आखिर साहिबजादा अजीत सिंह दी शहादत हुई। कलगीधर पातशाह जी ने अथरू नहीं वहाया, बलकन जकारा गजाया। आख्या परमात्मा तेरी दिती हुई अमानत विचों कुछ किस्त मैं अदा कर दिती है। हुण इहदे तो पहला गुरु साहब कुछ आखदे, साहिबजादा जुझार सिंह सामने आए, कहंदे पिता जी मैनू आग्या दिओ, मैं भी जंग दे मैदान विच जावां। उदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या तुसीं हजे तक कोई जंग नहीं लड़ी। साहिबजादा अजीत सिंह नूं जंग लड़न दी मुहारत हासिल सी, उन्होंने कुछ जंगां लड़ियां सन, पर साहिबजादा जुझार सिंह जी ने आख्या पिता जी
फिर की होया जे जंग लड़ना नहीं आउंदा, मरना ते आउंदा, मैं अपने भरा तो विछड़ के जीना नहीं चाहुंदा। आखिर कलगीधर पातशाह थापड़ा लैके उन्हां दी भी जंग विच शहादत हुंदी है। कलगीधर पातशाह हुण ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ हुक्म मन के भाई संगत सिंह नूं कलगी ते शस्त्र दे के चमकौर दी गढ़ी नूं छड्डदे ने ललकार के भी सिखां दा गुरु चलिया ते फड़ सकदे तो फड़ो। ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ नाल ने भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, इन्हां नूं आखिया भी तारे दे सीध विच आउणा है। हुण आखिर जदों जंग दे मैदान विचों लंघण लगे साहिबजादा अजीत सिंह दा शरीर उत्थे पिया है। भाई दया सिंह दे कदम रुक गए। जदों अपना कमर कसा खोल के उपर पाना चाहया ते कलगीधर पातशाह जी ने आख्या ये की कर रहे हो? कहंदे गुरु साहब तुहाडा सपुत्र। गुरु साहब ने आख्या कपड़ा चुक लवो, ये सारे मेरे पुत्र ने जिन्हां ने मेरे खातर जाना वारियां ने, सारे दे कपड़ा पा सकदे हो तो ठीक है, नहीं तो कपड़ा चुक लो। कलगीधर पातशाह जी ने मुड़ के वेख्या तक ने अपने पुत्र दे शरीर वाल। इहो जिहे सन साडे कलगीधर पातशाह। हुण इत्थों लंघ जांदे ने, पिछे भैन सरन कौर सारे अपने वीरां नूं इकट्ठा करके संस्कार करदी है। जालमां नूं पता लगदा है, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 72 ਘੰਟੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਵੇ। ਦਿਲਬਾਗੇ ਗੁਲਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਹਰਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਦਿਲਬਾਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਵੀ ਖਾਨ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਲੱਭਦੀ ਲਭਾਉਂਦੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਰਦਈ ਤੋਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਵਸਤਰ ਜੋ ਮਾਤਾ ਸਰਦਈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਰੰਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਨੀ ਖਾਨ, ਨਬੀ ਖਾਨ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚਵਰ ਝੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਅਗਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਹੁਣ ਮੁਨਸੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੇਰਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਏਕੋਟ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਮਿਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या पिया जीवत कई हजार। कहंदे चारां नूं वार के मैं हजारां बचा लए ने, मैं सौदा घाटे दा नहीं कीता। ते उत्थे गुरु साहब ने अपने तीर दे नाल जो डब दा बूटा सी ओनू पुट दिता जड़ां तो ते आख्या भी अज मुगल फौज दी जड़ पुट्टी गई, आज मुगल फौज दी जड़ पुट्टी गई। खुशी इस गल दी है मेरे पुत्र डोले नहीं, पुत्रा ने ईन नहीं मन्नी। इस तरह कलगीधर पातशाह जी ने देखो अपने एक छोटे जे जीवन काल दौरान अपने चारा पुत्रां नूं शहीद कराया। छोटे साहिबजादियां दी शहादत आपां विस्तार दे नाल प्रभात फेरी सुनी है ते आप धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे लड़ सानू ला के
ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਸੀਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੇ ਦਾਏ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਧੰਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜਿਨ ਪੁੰਨ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ, ਪਾਵਨ ਗਲਾਸ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ। ਤੇ 1708 ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭ ਰੂਪੀਆ ਕੇ ਪਿਆਨ 1708 ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣੀਏ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਕਾ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਵੀ ਮਾਨੋ, जिनका दिन मनाते हो उनकी रमज को भी जानो। कलगीधर पातशाह जी दा इतिहास बेअंत है, अथाह है, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਿਆ, ਬੇਅੰਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਿਆ, ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।